ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ अपना जो धरना प्रदर्शन करने का। तो उन्होंने उत्थे ही सुझाव दिता कि केंद्र सरकार अते किसान अपना गलबात का जो राबता है वह जारी रखन क्योंकि गलबात के जरिए ही कोई समझौता हो सकता है। गलबात करते हैं किसानी मुद्दे नूं लैके साडे स्टूडियो च मौजूद ने साडे पत्रकार सुनील हिमाचली जी। सुनील जी, माहौल गंभीर ते गमगीन हुंदा जा रहा किसानी मुद्दे नूं लैके अते सुप्रीम कोर्ट दे रुख नूं लैके की अपडेट है? देखो मनजीत, सीधी जी गल आ, माहौल गमगीन ते गंभीर इस करके क्योंकि अज जो कुछ दिल्ली विधान सभा दे विच होया, जो तस्वीरां उत्थों आईयां, जो बयान उत्थों आए वो भी वेखण वाले सी ते दूजे पासे गमगीन इस करके क्योंकि वेखो कल एक संत ने सुसाइड कर लिया जी, अपना उन्होंने नोट जारी किया। उस तो बाद भी लगातार जिहड़ा किसानी अंदोलन तो मंदभागियां जिहड़ियां घटनावां ने उन्हां दा खबरां जिहड़ियां ने लगातार सिलसिला वो जारी आ। हुण भी जिहड़ी हरसिमरत कौर बादल ने एक ट्वीट किया, ट्वीट दे विच उन्होंने 3 नौजवानों का जिक्र किया, तीनों पंजाब दे विच सीगे, 2 सड़क हादसे च जिहड़े सी उन्हां दा स्वर्गवास हो गया ते एक दा दिल दा दौरा पैण करके स्वर्गवास हो गया। वेखो इहो जिहियां तस्वीरां जद भी आ रही ने, जो चीज़ां निकल के बार-बार सामने आ रही ने, इक्को बयान निकल के लास्ट विच सामने आ रहा कि जदों तक कानून रद्द नहीं हुंदा संघर्ष लगातार इदां ही जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी तुसीं गल कीती, सुप्रीम कोर्ट की मैं दसदा कि अज दूजे दिन की जद सुनवाई हुई, जिहड़ा उत्थे याचिका करता सी उहदे वकील ने जो कुछ दलीलां दित्तियां, उहदे ते जो कुछ CJI ने कहा, वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो उहदे ते पूरा चीज़ां वेखण नूं मिली है तो टोटल कनकलूजन मनजीत इत्थे आके निकलदा कि कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाउण ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ किसान जथेबंदियां ने एक ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, उस ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ देखो किसान जथेबंदियों के आगूआं ਵੱਲੋਂ सीधे तौर पर कहा गया कि अजे तक ਅਸੀਂ विचार ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। उस विचार ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उन्होंने 4 ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। HS ਫੁਲਕਾ भी उन्हां चों एक हैगे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने। पंजाब के कई मसलिਆਂ ते उन्होंने कानूनी लड़ाइयां लड़ियां ने ते 84 के दंगे का मसला भी उन्होंने काफ़ी गंभीरता नाल एक चक्या सी, उहदे च भी जित उन्होंने हासिल हुई सी ते पंजाब के काफ़ी मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अपना इंटरस्ट रखते हैं ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ किसानी अंदोलन ਨੂੰ किसानी मसलिਆਂ ਨੂੰ भी ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ आम आदमी पार्टी ਦੇ जिद्दां कि तुहानूं पता नेता भी रह चुके ने, हालांकि बाद च उन्होंने रिजाइन करता सी। हुण आम आदमी पार्टी की जेकर मैं गल करा, सुप्रीम कोर्ट वाले पासे भी सब कुछ अज ना मिक्सअप चल रहा क्योंकि राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, माहौल कित्थे सी कित्थे हो गया ते किन्नियां कि अज मौतां हो चुकियां ने संघर्ष के दौरान। ते हरसिमरत कौर बादल ने जद ट्वीट किया उन्होंने तस्वीरों को साझा करते हुए तो उस ट्वीट के विच उन्होंने कहा कि केंद्र कातल बनने तो बजाय जिहड़ा वो किसानों की मंगां नूं मन लवे। वेखो ठंड इन्नी पै रही है, रोज़ असीं जिक्र करते हैं, रोज़ तस्वीरां सामने आंदियां ने किद्दां फोग पै रही है, किद्दां कोहरा पै रहा, किद्दां विजिबिलिटी घट हो रही है, कि असीं आप इत्थे स्टूडियो च बैठे ने इस वक्त लाइव गलबात कर रहे हैं। बाहर का माहौल की आ, शाम नूं किन्ने बजे हनेरा हो जाता, देखो लोग घरां दे बाहर निकलण दी हिम्मत नहीं करते। जेकर शाम नूं कोई घरों भी हुक्म कर दे कि जाओ मार्केट तो सब्जी या टमाटर लैके आओ, तां भी बंदा 10 वारी सोचता कि यार बाइक ते जावां, गड्डी ते जावां या किद्दां करके जावां। पिंडां की गल करा, जेकर पिंडां ते 10 मीटर की दूरी ते दुकान है या 1 किलोमीटर की दूरी ते दुकान है तो शाम सवेरे लोग जाण तो अजकल कतरा रहे हैं। सवेरे जेडे दुध पाउण आउंदे ने या सब्जियां वाले जेडे आउंदे ने या मंडियां च जेडे हुंदे ने बैठे, उन्हां सारियां नूं या होर किसी नूं नहीं सवेरे ठंड किन्नी की हो रही है। जेकर तुसीं घरों बाहर नहीं निकल रहे हो, सरकार के जेडे बड़े बड़े लीडर ने जेकर वो गड्डियां चों बाहर नहीं निकल रहे, अपने कमरियां चों बाहर नहीं निकल रहे, बेशक वो कह रहे हैं कि असीं सारियां चीज़ां ते अपडेट लै रहे, कोई भी लीडर हैगा तो उन्होंने घट्टो घट्ट अखबार वाले नूं पुछना चाहिए कि भा किन्ने की अज ठंड आ बाहर। जेकर मौसम विभाग की अपडेटां उन्होंने नहीं मिल रही, उन्हों का ध्यान सिर्फ किसानी अंदोलन ते आ। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, हुण कमेटी बनाई जाएगी नहीं बनाई जी वो किसानां ते डिपेंड करता क्योंकि किसान जथेबंदियां हुण वकीलां दी सलाह लैणगीਆਂ, उस सलाह तो बाद उन्होंने अगे दा कदम करना। ते नाले हुण अज देखो भाजपा दा हर पासों विरोध हो रहा। अज किसान आगूआं ने भी कहता कि जिहड़ी आ वो दूषित कर रही है भाजपा जिहड़े अंदोलन नूं आ। वख-वख स्टेटां दे उत्थे आगू बैठे हुए सी
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਨੀय ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ तमाम ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਾੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮਨਜੀਤ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। अभी ये कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है, आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई इसको। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने ਮਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਨੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੁਕਲੈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਜ ਨੇ ਤੇ 19 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਰੰਟ ਪੇਜ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 19 ਪੇਜ ਟੋਟਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 19 ਟੋਟਲ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਣਵਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 550ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 551ਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਪਾਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਿਆ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। MSP ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਆੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਪਾਈਆਂ। 6 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 6 ਗੇੜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਥੋੜੇ ਕਿ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਦੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ, ਉਪਨਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ, ਕੋਰਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।